ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ पार्टी ने सारे कीते कराए नूं एक पासे रखता सिर्फ इस करके कि जिन्हों एडजस्ट करना करने लगातार पंजाब दे विच बदलते ही जा रहे ने, चाहे वो पार्टी दे उम्मीदवारों नूं लैके होवे या फिर जेकर कांग्रेस की गल की जाए। कांग्रेस पार्टी पंजाब दे विच लगातार पिछले 5 सालों तो सत्ता संभाल रही सी, फिर आखिरकार जो मौजूदा विधायक सी उन्हां दी टिकट या फिर टिकट के दावेदार सी उन्हां दी आखिरकार टिकट क्यों कटनी पई। इस समय असीं सुनाम जिथे कांग्रेस पार्टी के साबका आगू हल्का इंचार्ज सुनाम तो दमन सिंह बाजवा साडे नाल मौजूद ने, उन्हां गल कर रहे। दमन जी पहला तुहाडा बहुत सत श्री अकाल जी, धन्नवाद तुहाडा, थैंक यू। जेकर गल की जाए 8 साल का लम्मा कार्यकाल तुसीं कांग्रेस पार्टी के नाल सेवावां कीतियां, रैलियां कीतियां, अगे चढ़ के अगे हो के पार्टी के लिए दिन रात किया, हुण बीजेपी शामिल हो गए, आखिरकार नौबत कित्थे? सर नौबत उदों आई, हर व्यक्ति जिहड़ा है आपां किसी भी प्रोफैशन च होइए, राजनीति हर बंदा राजनीति चाहुंदा है एक अपना नाम कमाउण वास्ते। नाम उदों बनदा है जदों तुहाडी तुसीं काम करदे हो चंगा, लोकां दे विच तुहाडा जिहड़ा तौर तरीका वो अच्छा मन्निया जाता है। मैं राजनीति विच आई सीगी यही सोच लैके कि मैं एक नौजवान हाँ, पढ़ी लिखी हाँ, बहुत कमी है पढ़े लिखे नौजवानों की, आम घरां दे सधारण नौजवानों की जिहड़े राजनीति विच आके इनू अपना एक प्रोफैशन, एक करियर, एक अपनी मतलब जिन्हों कहते ना इबादत समझ के जिहड़े राजनीति विच आउंदे आ। मैं इस पासे एक ये सोच लैके आई सी। पार्टी बदलन की नौबत उदों आई जदों मैनूं ये लगा कि मेरी इज्जत या मेरी जो एक मैं एज एन इंडिविजुअल, हर बंदे नूं सब तो ज़रूरी अपनी इज्जत हुंदी है, अपनी एक जो पहचान है, अपना जो किरदार है उसकी रक्षा करना हरेक दा पहला फर्ज हुंदा है। जदों मैनूं ये लगा कि मेरा इस पार्टी विच रह के ना तो मेरी पार्टी उसनूं मैनूं प्रोटैक्ट कर सकी है ते ना ही मेरी पार्टी ने उस बारे कोई ज़्यादा चिंतन किया तो मैं उस वेले इस पार्टी तो अपना रस्ता वक् करन दा फैसला कर लिया। जेकर गल की जाए सुनाम हल्के ते अक्सर आखिया जांदा सी कि दमन सिंह बाजवा की पकड़ आ, उन्हां दे वर्कर मौजूद नाल ने। पिछे देखिया जो तुसीं कागज भरन गए एक वड्डा काफला सैकड़े तादाद विच असीं देखिया। इस बार लगदा भी समीकरण किते ना किते बदलते जा रहे हैं, जो कैंडीडेट सुनाम च पिछे सी वो अगे हुंदा जा रहा। नहीं तुसीं किहड़े कैंडीडेट की गल कर रहे हो? ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੋਖਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੋਖਾ ਹੈ। गल पता कि भी जी मैं 5 साल अपना ते अपना मेरे परिवार ने असी सारा कुछ पिछे छड्ड के सिर्फ पार्टी लई या कह लो कि सुनाम नूं जिहड़ा बिल्ड करन दा काम है वो असी कीता, दिन रात मेहनत की। और तुहाडी गल बिल्कुल सही है कि जे कांग्रेस पार्टी नूं सुनाम विच कोई पहचान मिली सी तो वो दामन बाजवा करके मिली सी। अज भी जदों मैं पिंडां च जानी हां तां लोग मतलब कांग्रेस पार्टी दे नाल जे चेहरा कोई जोड़दे आ तो मेरा जोड़दे। जदों पार्टी ने उस चीज़ की कदर नहीं की, पार्टी ने सारे कीते कराए नूं एक पासे रखता सिर्फ इस करके कि एक लीडर दे भतीजे नूं एडजस्ट करना है जां किसी एक लीडर दे डायरियां चुकण वाले नूं, जिहड़ा एक लीडर नवजोत सिंह सिद्धू दी फाइलां चुकदा है मुंडा, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਮਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਜ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਜੁੜੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੋਖਾ ਜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਖਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਸੀਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸੁਨਾਮ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਖਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਖਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਜੁਟ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਇਮਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਮਨ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਲਾਨ ਕੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਾਮਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਦਾਮਨ ਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਰਿਗਾਰਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਗੁੱਸਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ, ਔਰ ਝੁਕੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਕਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਝੰਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੂੰ ਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੀ ਗਏ ਕਿ ਸਰਵਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਸਮਿਤ ਤੇ ਈਵਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਧਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਵੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਠੋਕ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਦਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਸਾ ਫੈਕਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਕਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 7 ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਸਟੇਬਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ। ਬਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜੋ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਓਨੈਸਟੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੋ ਨਿਰਣੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 100% ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 100% ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਏਗੀ ਔਰ 100% ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਿਚੜੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਕ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਲੇ ਫਰੰਟ ਰਨਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਇਮਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਸਕੂਗੀ ਜਾਂ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਠੋਸ ਕੋਈ ਮਾਡਲ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੁਟਕੁਲੇ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਔਰ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲਵਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਕੱਲਾ ਸਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸક્ષਮ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੜ ਫੜੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਆ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 15-15 20-20 ਦਿਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹਰ ਵੇਲੇ 2400 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਵਾਕਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਾਕਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੀ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।